Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed about the implications. Now we are going for the double implication. And the last lecture we have discussed that topic is known as single implication. બરાબર? અને હવેનો જે ટોપિક છે એ ડબલ implications. અને double implication is called as biconditional statement. Simple implication is known as conditional statement. એનું બીજું નામ છે conditional statement. તો હવે જોઈએ જે conditional statement એટલે કે implications છે ને એને ટોટલ 5 different ways થી રિપ્રેઝન્ટ કરી શકાય. We can represent total 5 different ways of your implication. In the first case, the first one is if P then Q. તમારે અહીંયા બે સ્ટેટમેન્ટ જે હોય એ લખવાના. સેકન્ડ છે Q કોમા કરીને if P. Q કોમા કરીને if P. થર્ડ સ્ટેપ P only if Q. થર્ડ મેથડ P only if Q. P અને Q ની જગ્યાએ સ્ટેટમેન્ટ લખવાના બીજું કંઈ. ફોર્થ વન P is a sufficient condition for Q. તમને ખ્યાલ છે. અને લેટ્સ Q is the necessary condition for P. ત્યાં ખાલી સ્ટેટમેન્ટ લખવાના થાય. અને આને રિલેટેડ તમારી એક્સરસાઇઝ 14 એમાં એક ક્વેશ્ચન છે, ક્વેશ્ચન નંબર 7. અને એ 7 ક્વેશ્ચનમાં જોઈ લો શું કહ્યું છે. રાઇટ ધ ફોલોઇંગ સ્ટેટમેન્ટ in 5 different ways conveying same meaning. આ 5 different ways થાય. same meaning કન્વે કરે એ 5 different ways થી તમારે ક્વેશ્ચન નંબર 7 રાઇટ ડાઉન કરવાનું છે. તો એ આજે આપણે લખી લઈએ, તમને શીખવાડ દઉં. એક્સરસાઇઝ 14 ક્વેશ્ચન નંબર 7. it is given here, statement P is given here. એમાંથી એક મેથડ થી તો લખીને આપી દીધું છે. statement P is given here. if a triangle is equiangular, equiangular मतलब બધા એંગલ ઇક્વલ હશે. તો if a triangle is equiangular, then it is an obtuse angled triangle. Then it is an obtuse angled triangle. તો એ તમારો obtuse angled triangle કહેવાય. સારું, બરાબર. બસ બહુ ડિટેલમાં ડિસ્કશન નથી કરતા કે કયું સ્ટેટમેન્ટ રાઈટ છે ને રોંગ છે ને બધું નહીં જોતા, પણ આને 5 ડિફરન્ટ વેઝ થી આપણે રાઈટ ડાઉન કરવાનું છે. તો ફર્સ્ટ પહેલો વે તો તમને આપી દીધો છે. The first way is given here. if P એટલે આ સ્ટેટમેન્ટ, then Q એટલે આ બીજું સ્ટેટમેન્ટ, બરાબર છે. if P then Q અને એના બે કમ્પોનન્ટ સ્ટેટમેન્ટ લખીએ તો Q અને R એ બંને રાઈટ ડાઉન કરું છું. તો જો ફર્સ્ટ કમ્પોનન્ટ સ્ટેટમેન્ટ a triangle is equiangular. A triangle is equiangular. અને બીજું છે સ્ટેટમેન્ટ આ a triangle, it is ની જગ્યાએ a triangle is an obtuse angled triangle. obtuse angled triangle એટલે ક્લિયર થાય. ઓકે, બંનેમાં સબ્જેક્ટ સેમ લેવું પડશે. અહીં it is ના લખાય, બરાબર. બંને સ્ટેટમેન્ટ કમ્પોનન્ટ સ્ટેટમેન્ટના ફોર્મમાં લખ્યા છે. ચલો, this is the first way to represent the statement. આપણે બીજા 4 બાકી રહ્યા એ લખવાના છે. તો second method, statement P can be written as if P then Q is given here. હવે આ મેથડ થી લખીએ Q if P. ચલો, Q if P. અત્યારે હા તમારે P અને Q નામ કઈ રીતે આપ્યા છે? Q અને R. તો પહેલું ફોર્મ છે if Q then R. પહેલું ફોર્મ છે if Q then R. તો સેકન્ડ ફોર્મ શું થશે? R if P. તો પહેલા
આ સ્ટેટમેન્ટ બરાબર. a triangle is an obtuse angle triangle if કરીને આ સ્ટેટમેન્ટ લખો. પછી a triangle ના લખો તો ચાલો, it is equiangular. If it is equiangular. The third way, ચલો ત્રીજો વે શું છે? P only if Q. અહીંયા P ની જગ્યાએ Q છે અને Q ની જગ્યાએ R છે. એટલે Q only if R એવું લખાશે. Q only if R. Q ની જગ્યાએ આવશે a triangle is equiangular only if it is an obtuse angled triangle. ક્લિયર થતું હશે કઈ રીતે લખી રહ્યા છીએ? તો આ ફોર્મેટ પરથી જ લખીએ છીએ. ચલો, P is the sufficient condition for Q. અહીંયા Q અને R છે. Q is the sufficient condition for R. So લખીએ. The fourth way, Q means this statement. A triangle is equiangular is the sufficient condition for R એટલે આ સ્ટેટમેન્ટ. It is લખીએ તો ચાલશે. It is an obtuse angle triangle. Okay, અને આ જ રીતે તમે આગળ પાછળ લખી દો કે necessary condition word use કરો. Q is a necessary condition for P. Q is a necessary condition for P. Means R is a necessary condition for Q. So your fifth method, R means statement second. A triangle is an obtuse angled triangle. Is which condition? Necessary condition for is a necessary condition for it is equiangular. પછી આ ટ્રાયેંગલ ની નંબર ચાલશે. It is equiangular. So are 5 different ways to write if P then Q, means P implies Q. તમે P implies Q ને total 5 different ways માં write down કરી શકો છો. તો આ રીતે તમે ક્વેશ્ચન ને સોલ્વ કરશો આ 5 different ways માં. એક વે તો આપેલો છે, બાકી 4 different way માં મેં write down કર્યું. તો આ ક્વેશ્ચન જે બાકી હતો એ તમે સોલ્વ કરી શકો છો, આવડી જાય છે. Now we are going for the next topic, double implication. Double implication is known as biconditional statement. In this statement, if and only if word is used. If and only if word is used. P, if and only if. P, if and only if. Q. Okay, best statement હશે એમાં વચ્ચે વર્ડ કયો જોઈન કરવા માટે? તો if and only if Q. Double implication is also called as biconditional statement or double implication and denoted as P implies Q ની જગ્યાએ double implies આવશે. P double implies means બંને બાજુ એરો આવશે. Double implies Q. P double implies Q. અને આને રિલેટેડ થોડાક એક્ઝામ્પલ્સ જોઈએ, ડિસ્કસ કરીએ. તો એક્ઝામ્પલ નંબર 12. Given below are two pairs of statements
combine these two statements using if and only if and only if. So the first statement, example number 12, the first statement is given here. Example 12, શું કરવાનું છે? તમને બે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યા છે કે બંને સ્ટેટમેન્ટને કમ્બાઈન કરીને કયા ફોર્મમાં લખવાના છે? if and only if વર્ડ યુઝ કરી તમારે બંનેને કમ્બાઈન કરવાના છે. The first is given here. ચલો P, statement P, it is a square then all its four sides are equal. Then all its four sides are equal. જો એ સ્ક્વેર હોય તેની ચારે સાઇડ્સ ઇક્વલ હોય. નેક્સ્ટ સેકન્ડ સ્ટેટમેન્ટ છે Q, if all four sides of a rectangle are equal, if all four sides of rectangle are equal, then the rectangle is a square. Then the rectangle is a square. Rectangle ની four sides equal હોય તો a square. બંનેમાં વસ્તુ કોમન શું છે? four sides are equal. તો રેક્ટેંગલ ને સ્ક્વેર કહેવાય. બરાબર? જો સ્ક્વેર હોય તો એને four sides equal હોય. મતલબ કે સમજવાનું શું થયું કે રેક્ટેંગલ ની અમુક કન્ડિશન સ્ક્વેર સેટિસ્ફાય કરી લે તો તમારું કામ થઈ જાય. તો આ જે સ્ટેટમેન્ટ છે એનો ફાઇનલ આન્સર લખવો હોય તો આ રીતે લખાય. A rectangle is a square જો રેક્ટેંગલ ને સ્ક્વેર બનાવવો હોય તો if and only if all sides of rectangle are equal. બરાબર? અહીં રેક્ટેંગલ ની જગ્યાએ its લખો તો ચાલે. all its sides are equal. આ રીતે તમે સ્ટેટમેન્ટને કન્વર્ટ કરી શકો છો. બંનેમાં એક વસ્તુ તો કોમન છે, all sides are equal. એ તમને આપેલું છે તો તમારે ખાલી કન્ડિશનમાં રેક્ટેંગલ ને સ્ક્વેર બનાવવો હોય તો આ કન્ડિશન જોઈશે. if and only if all its sides are equal. That is the first statement answer. Zero second. If the sum of digits of number is divisible by 3, then the number is divisible by 3. Okay. Next Q statement, if number is divisible by 3, then the sum of its digit is divisible by 3. આગળ પાછળ કર્યું છે મતલબ તમે ડાયરેક્ટ લખી શકો છો. A number is divisible by 3 if and only if the sum of digits is divisible by 3. તો લખી લો, the number is divisible by 3 if and only if the number is divisible by 3 if and only if it is divisible by the sum of its digits is divisible by 3 અને આ ડિવિઝિબિલિટીની કન્ડિશન છે. બરાબર? તમે આગળ 6 7 8 સ્ટાન્ડર્ડમાં સ્ટડી કરી ગયા છો. તો the number is divisible by 3 if and only if the sum of its digit is divisible by 3. તો આ રીતે તમે એક્ઝામ્પલ 12 કમ્પ્લીટ કરી શકો છો. અને આને રિલેટેડ તમારી એક્સરસાઇઝમાં બી ક્વેશ્ચન હશે તો એ ક્વેશ્ચન હું તમને જાતે આપી રહ્યો છું. મારે આજે થોડું આ ચેપ્ટરને વ્યવસ્થિત એક આખું ફોર્મેટ બનાવીને શીખવાડવું છે જે જેડબલઈ માટે કામનું છે. તો તમને ડાયરેક્ટલી એના એમસીક્યુ આવડી જશે. એક એવું ફોર્મેટ તમને પ્રોપર બનાવી આપું છું જેડબલઈ માટે કામની વસ્તુ શીખવાડવાનું છું આજના લેક્ચરમાં. તો આટલે સુધી રાખીએ છીએ. હવે આને રિલેટેડ જે ક્વેશ્ચન છે, ક્વેશ્ચન નંબર 4 જાતે લખશો. ક્વેશ્ચન નંબર 4 જાતે લખશો ભાઈ. ચલો તો એક્સરસાઇઝ ક્વેશ્ચન નંબર 4. ચલો 1 2 3 તો મેં લાસ્ટ લેક્ચરમાં તમને આપી દીધેલા હતા અને આવડી ગયા હશે. ક્વેશ્ચન નંબર 4 જે આજે ડિસ્કસ કરવો છે એ તમે જાતે કરશો, જાતે લખશો. ક્વેશ્ચન નંબર 5 બી મેં આગળ અહીંથી આપેલો હશે જાતે. જો ના આપ્યો હોય તો 5 જાતે કરી લેશો.
બરાબર એન્ડ અને ઓર થી જોઈન કરવાના છે કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટમાં અને પછી તમારે એને ટ્રુ કે ફોલ્સ લખવાનું છે. તમને ખબર છે બે સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ હોય ફોર એન્ડ then the compound statement is true and for or બંને સ્ટેટમેન્ટ ફોલ્સ હોય તો જ આન્સર ફોલ્સ આવે. એ જ રીતે p implies q ની વાત કરું તો અહીંયા નોટ કરીને રાઈટ ડાઉન કરી રાખજો. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત ડિસ્કસ કરી રહ્યો છું. if p is true not if p is true and q is false then p implies q is false. चलो मैं જે જગ્યા રાખી છે તો થોડુંક અલગ ચોકથી લખીશ. if p is true જો p સ્ટેટમેન્ટ તમારું ટ્રુ હોય અને q false હોય q is false then p implies q is false otherwise true. બાકી બધા કેસમાં ટ્રુ થશે. આ ટોપિકનું ડિસ્કશન આપણે JEE પર ડિસ્કસ કરીએ છીએ. ડોન્ટ વરી, બરાબર, કઈ રીતે શું થાય છે એ બધું. અને એક એક્ઝામ્પલ નંબર 11 જે બાકી છે એ આને રિલેટેડ છે. તો એ એક્ઝામ્પલ 11 ડિસ્કસ કરી લઈએ આજના વિડિયોમાં. પછી આપણે થોડું JEE પર કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ. For each of following compound statement, first identify the corresponding component statements. Then check whether the statements are true or false. True check કે false છે તમારે લખવાનું. તો પહેલું if a triangle ABC is equilateral, then it is isosceles. તો તમારા બે component statement શું થશે? A triangle ABC is equilateral. બીજું સ્ટેટમેન્ટ થશે triangle ABC is isosceles. અને હવે તમારે ટ્રુ અને ફોલ્સ ચેક કરવું હોય તો પહેલું જોઈ લો કે ફર્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ જે છે એ ટ્રુ છે. જો આ ઇક્વિલેટરલ ટ્રાયેંગલ હોય તો એ આઇસોસેલસ બી કહેવાય, બરાબર. એટલા માટે તમારું કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ ઇક્વિલેટરલ ટ્રાયેંગલ ઇઝ આઇસોસેલસ એવું કહેવાય એટલે તમારું કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ થશે એવું તમે કહી શકો. સેકન્ડ છે if a and b are integers then ab is a rational. ચલો a અને b બંને ઇન્ટીજર હોય તો ab રેશનલ થાય. યસ, એ પણ ટ્રુ સ્ટેટમેન્ટ છે. તો આ રીતે વેલિડેશન ચેક કરી શકો ટ્રુ ફોલ્સ નું. અને કમ્પોનેન્ટ સ્ટેટમેન્ટ તો તમે લખી દેશો આવી જશે, એમાં કંઈ બહુ ખાસ છે નહીં, બરાબર. if and only if ની વસ્તુ તમે સમજી ગયા. એમાં જે p અને q છે એ બંને બાજુ ડબલ ઇમ્પ્લાઇઝ આવશે એટલે p and q both are the sufficient and necessary conditions for q, બરાબર. એટલે p is sufficient and necessary condition for q and q is sufficient and necessary condition for p. બંને બાજુ લખવું પડે, બંને કન્ડિશન એકબીજાને સેટિસ્ફાય. તો આ થયું તમારું ડિસ્કશન જે ચેપ્ટરને રિલેટેડ હતું. ચેપ્ટર તમારું ઓવર થઈ ગયું, ખતમ થઈ ગયું. બાકી બધા ટોપિક કેન્સલ કરી દીધા છે. વેલિડેશન ઓફ સ્ટેટમેન્ટ બાય કોન્ટ્રાડિક્શન મેથડ, ડાયરેક્ટ મેથડ અને બીજી જે એક મેથડ છે કોન્ટ્રા પોઝિટિવ મેથડ. ત્રણેય મેથડ્સ આપણે ડિસ્કસ કરવાની નથી. તો ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ છે. બાકી હું તમને હમણાં એક ટેબલ બનાવું છું. એ ટેબલમાં તમે કઈ રીતે શું ચેક કરશો ને એ સમજાવું છું. ઓકે, તો ત્યાં સુધી જેટલું બી સમજ્યા છે એ બધાનું એક કમ્પ્લીટ સમરી એ ટેબલમાં મળી જશે. SSJEE ટોપિક જોઈ લો, આટલું લખી લો બધું. Good morning. Yesterday we have discussed about chapter number 14 અને રિલેટેડ જેટલા બી ટોપિક્સ હતા એ આપણે ડિસ્કસ કરી કમ્પ્લીટ કર્યા. મેં એવું બી કહ્યું કે એક વિડિયો આપણે JEE માટે જોઈશું જે કામનો છે. This is related to our truth table. Truth table શું છે એ સમજાવું છું તમને, બરાબર. ને આ ટોપિક કામની વસ્તુ છે. સમજીને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી લીધો ને તો આખા ચેપ્ટરની સમરી આમાં આવી જશે. પહેલું યાદ રાખજો, આ ટોપિકનું નામ મેં આપ્યું છે ટ્રુથ ટેબલ.
બરાબર. ટ્રુથ એટલે બે પોસિબિલિટી હોય, કાં તો કોઈ બી સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ હોય યા ફિર ફોલ્સ હોય. બે પોસિબિલિટી છે, એના સિવાય ત્રીજી કોઈ પોસિબિલિટી ના હોય. કોઈ બી સ્ટેટમેન્ટ હોય તો એ ટ્રુ હોય, અધરવાઇઝ ફોલ્સ હોય. બરાબર. બાકી તો સ્ટેટમેન્ટ ના કહેવાય. બરાબર. ચલો, તો એ ટ્રુથ ટેબલ મારે બનાવવું છે ફોર ધી કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ્સ. તમે જેટલા બી કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ સ્ટડી કર્યા એ બધા જ કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ માટે ટ્રુથ ટેબલ બનાવવું છે. એમાં પહેલો ટોપિક આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ ફર્સ્ટ એન્ડ. કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ બાય યુઝિંગ એન્ડ. એન્ડ વાળા કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટની વાત કરીએ. બરાબર છે. તો કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ બાય યુઝિંગ એન્ડ ફોર ધી સ્ટેટમેન્ટ P and Q. બે સ્ટેટમેન્ટ છે અને હું આમ જોવા જઈએ તો ત્રણ સ્ટેટમેન્ટ માટે પણ બનાવી શકું છું. તો હું પહેલા બે સ્ટેટમેન્ટનું બનાવું, પછી ત્રણ સ્ટેટમેન્ટનું બનાવી લઉં. પહેલું સ્ટેટમેન્ટ P અને Q. બે સ્ટેટમેન્ટ અને એનો કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ જો એન્ડ થી કનેક્ટ થયું હોય તો આ રીતે લખાય P and Q. P and નો સિમ્બોલ છે આ રીતે મેં જે લખ્યો ને P and Q. બરાબર. આ રીતે લખો, કાં તો આ રીતે લખો છે, નીચે લખો એટલે સ્પેસ નો પ્રશ્ન આગળ જતા ના પડે. P and Q આ રીતે ડિનોટ થાય. ઓકે. પહેલા આપણે P અને Q સ્ટેટમેન્ટ છે, બે સ્ટેટમેન્ટ છે, તો ટોટલ 4 પોસિબિલિટી. આની માટે બે, આની માટે બે, 2 2 is 4 પોસિબિલિટીઝ થાય. અને ચારે ચાર પોસિબિલિટી હું રાઈટ ડાઉન કરી દઉં છું. બે વાર T, બે વાર F. અહીંયા TF. તમે યાદ કરો, કોઈ બી કોઈન ટોસ કરો તો 4 પોસિબિલિટી HH, HT, TH and TT. એ જ રીતે TT, TF, FT and FF. ચાર પોસિબિલિટીઝ. બરાબર. એ જ રીતે 4 પોસિબિલિટીઝ. ચલો, P અને Q બંને સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ હોય તો એનું એન્ડ સ્ટેટમેન્ટ એટલે કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ થાય. યાદ રાખવાની લાઈન કઈ છે તો તમને યાદ છે કે બંને સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ હોય તો તમારું કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ પણ ટ્રુ થાય. અને આ જ લાઈન યાદ રાખવાની હતી. બાકી બધા કેસમાં ફોર અધરવાઇઝ ફોલ્સ. બાકી બધા કેસમાં શું હોય? ફોલ્સ હોય. આવું યાદ હશે. યાદ છે? તો એન્ડ થી જ્યારે કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ કનેક્ટ થયું હોય, બંને કમ્પોનન્ટ સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ હોય તો જ ટ્રુ થાય, બાકી ફોલ્સ થઈ જાય. બરાબર. એટલે તમારે યાદ રાખવાની જે લાઈન છે ને ઇમ્પોર્ટન્ટ, એને હું હાઇલાઇટ કરી રાખું છું. ઓકે. આ થયો તમારો કેસ. જો પહેલું સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ, બીજું ફોલ્સ, તો કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ P and Q એ પણ ફોલ્સ થઈ જાય. ફોલ્સ ટ્રુ તો બી ફોલ્સ થાય. ફોલ્સ તો પણ ફોલ્સ થાય. આ પહેલા ડિસ્કસ કર્યું. ટ્રુથ ટેબલ, આ ટેબલ બનાવી લેજો તમે, તો ટેબલ બનશે એટલે તમને ટ્રુથ ટેબલ જેવું દેખાશે. ઓકે. આ થયું ફોર ધી ટુ સ્ટેટમેન્ટ્સ. બે સ્ટેટમેન્ટ માટે આ વસ્તુ ડિસ્કસ કરી. આ જ રીતે તમે ત્રણ સ્ટેટમેન્ટ માટે પણ ડિસ્કસ કરી શકો. ફોર ધી થ્રી સ્ટેટમેન્ટ્સ ત્રણે કમ્પોનન્ટ સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ હોય તો જ ટ્રુ, બાકી બધામાં ફોલ્સ આવે. ત્રણ સ્ટેટમેન્ટ માટે અત્યારે હાલ પેલી બાજુ બતાવીશ. આ જો હવે જોઈએ સેકન્ડ, જે કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ કનેક્ટ થયું છે બાય યુઝિંગ ઓર થી કનેક્ટ થયું છે એનું આપણે ડિસ્કશન કરીએ. તો આની માટે આગળ જઈએ તો બે પોસિબિલિટી સ્ટેટમેન્ટ P અને Q ની વાત કરીએ છીએ. તો P and Q સ્ટેટમેન્ટ એની પોસિબિલિટીઝ અને જે ઓર થી કનેક્ટ થયું છે એને આ રીતે લખાય P or Q. રીડ એઝ P or Q કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ. તમને યાદ હશે બે સ્ટેટમેન્ટ વચ્ચે ઓર યુઝ થયો. સારું. એમાં બી પોસિબલ્સ T P F F સેમ વે T F T F. અને ફાઇનલી તમને આન્સર યાદ હોય તો જો બંને સ્ટેટમેન્ટ ફોલ્સ હોય તો જ ફોલ્સ આવે, બાકી બધા કેસમાં ટ્રુ આવે. યાદ છે? તો આ લોજિક તમે યાદ રાખેલું જે કામનું છે. બરાબર. અને એને આપણે હાઇલાઇટ કરી રાખીએ. બરાબર. આ રીતે હાઇલાઇટ કરી. ઓકે. તો આ જે રીતે તમે બે સ્ટેટમેન્ટમાં લખ્યું એ રીતે ત્રણ સ્ટેટમેન્ટ માટે પણ ત્રણે ત્રણ ફોલ્સ હોય તો જ ફોલ્સ,
બાકી બધામાં ટ્રુ આવશે. બાકી બધામાં ટ્રુ આવશે અને ટોટલ 8% આવશે. 4 વાર t 4 વાર f, પછી q માં 2t 2f 2t 2f અને પછી r ત્રીજું સ્ટેટમેન્ટ r આવશે tf 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 tf. 8% આ રીતે બનાવવાની. તમે જાતે ટ્રાય કરજો. હું નથી લખાવતો બધું, રીઝન કે મારી પાસે સ્પેસ નથી. યસ લખાઈ દો. ચલો ને એકમાં લખાઈ દો એટલે બીજામાં જાતે લખી દેશો. ચલો એન્ડ નું 3 સ્ટેટમેન્ટ માટે લખાવું છું. p q અને r અને એના એન્ડ નું એટલે p and q નો ટ્રુથ ટેબલ. ચલો p and q and r નો ટ્રુથ ટેબલ બનાવું છું. p and q and r. ચલો percentages t t t t 4 વાર t 4 વખત f. એ જ રીતે q માટે tf tf સોરી ttff 2 વાર t 2 વાર f પછી 2 વાર t 2 વખત f અને એ જ રીતે આ જે મેં પોસિબિલિટીઝ લખાઈ ને આ પોસિબિલિટી તમારી પેર વાઇઝ જોવાની. પેર વાઇઝ એટલે આ ત્રણેય સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ હોય, પછી પહેલા બે ટ્રુ હોય, ત્રીજું ફોલ્સ હોય, એમ પેર એમ. ચલો એન્ડ માટે શું યાદ રાખવાનું હતું? તો if all the component statements are true then the compound statement is true, otherwise false. બાકી બધા કેસમાં false થશે. બસ પતી ગયું. અને એ જે હાઇલાઇટ કરું છું એટલું જ યાદ રાખવાનું હતું, બરાબર? તો એ હાઇલાઇટ કરીને આ પોર્શન બતાવી દઉં છું. ઇમ્પોર્ટન્ટ આ છે. all component statements are true then the compound statement is true, otherwise false. નહીં તો false થઈ. ઓકે. અને હવે આ જ વસ્તુ ત્રણ સ્ટેટમેન્ટ માટે or માટે પણ બતાવી દઉં. p or q or r. or માટે સિમ્બોલ આ રીતે યુઝ થાય. ચલો or માટે શું યાદ રાખ્યું છે? if all the statements are false, જો બધા સ્ટેટમેન્ટ false હોય તો જ એના ફાઇનલ આન્સર false આવે. તો જ એનો ફાઇનલ આન્સર false આવે. તો કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ બાકી બધા કેસમાં ટ્રુ થાય. બાકી બધા કેસમાં શું થશે? ટ્રુ. બરાબર? અને એની માટે યાદ રાખવાનું તો તમને ખ્યાલ છે બધા સ્ટેટમેન્ટ જો false હોય તો જ એનો ફાઇનલ આન્સર તમારું સ્ટેટમેન્ટ false થાય. આ વચ્ચે નહીં લેવાનું એટલે મેં આ રીતે લખ્યું છે. બે બ્રેકેટ અલગ પાડીને તમને બતાવ્યું છે. ઓકે. બસ આ થયું તમારું ટ્રુથ ટેબલ ફોર ધી ઓર કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ કનેક્ટિંગ બાય ઓર. એ જ રીતે હવે વાત કરીએ છીએ implies q. p implies q implications ની એટલે કે થર્ડ p implies q આની માટે તમારું ટ્રુથ ટેબલ રેડી કરીએ. ઓકે. ચલો આની માટે ટ્રુથ ટેબલ રેડી કરીએ તો p સ્ટેટમેન્ટ, q સ્ટેટમેન્ટ અને p implies q. ઓકે. ચલો આની ચાર પોસિબિલિટીઝ રાઈટ ડાઉન કરું છું. t t f f t t સોરી t f t f. અને હવે જુઓ યાદ હશે મેં લાસ્ટ વિડિયોમાં લખાયેલું છે કે when the first statement is true, second statement is false, then p implies q is false, otherwise it is true. બાકીના બધા કેસમાં એ ટ્રુ થશે અને એને આપણે હાઇલાઇટ કરીને રિપ્રેઝન્ટ કરી દઈએ. બરાબર? તો JEE માં આવા જ ક્વેશ્ચન્સ પૂછતા હોય છે તો તમારે નીચે આન્સર્સ બે સ્ટેટમેન્ટનું ટ્રુ ફોલ્સ ચેક કરી ફાઇનલ કમ્બાઇન્ડ સ્ટેટમેન્ટનું ટ્રુ ફોલ્સ આન્સરમાં આપવાનું. એ જ રીતે ફોર્થ વન ડબલ ઇમ્પ્લિકેશનની વાત કરીએ તો p ડબલ ઇમ્પ્લાઇઝ q અને એની માટે શું યાદ રાખશો તો એ બી તમને લખાઈ દઉં છું. ચલો p double implies q અને તમારી ચાર પોસિબિલિટી ડિસ્કસ કરીએ તો t t f f. આમાં આવશે t f t f અને ડબલ ઇમ્પ્લાઇઝ માટે યાદ રાખજો જો બંને સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ હોય તો જ ટ્રુ થાય
બંને સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ હોય તો જ ટ્રુ થાય અને જો બંને સ્ટેટમેન્ટ ફોલ્સ હોય તો જ ફોલ્સ થાય બાકી બધામાં ટ્રુ થશે બરાબર ના બાકી બધામાં શું થશે એ ખબર નહીં આ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો બાકી બધામાં ડિપેન્ડ કરે છે કે તમારા સ્ટેટમેન્ટમાં શું કન્ડિશન છે એના ઉપર જો બંને સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ હોય તો જ ટ્રુ બંને સ્ટેટમેન્ટ ફોલ્સ હોય તો ટ્રુ બરાબર બાકી બધામાં ફોલ્સ જોઈ લે થોડુંક સમજો બંને ટ્રુ હોય તો જ ટ્રુ બંને ફોલ્સ હોય તો જ ટ્રુ બાકી બધામાં ફોલ્સ એમાં બે કન્ડિશન યાદ રાખવાની બે વસ્તુ સાથે યાદ રાખવાની છે યાદ રહેશે સમજાશે આ વસ્તુ ક્લિયર હોવી જોઈએ આ વસ્તુ જરા ક્લિયર રાખજો બરાબર સારું હવે તમે થોડુંક સમજો ને તો એક વસ્તુ શીખવાડું તમને P implies Q which is also known as P or negation બરાબર P or negation Q નું જો મારે ટ્રુથ ટેબલ બનાવવું હોય તો શીખવાડું તમને P Q બંનેના પોસિબિલિટીઝ તો તમને ખ્યાલ જ છે કે T F F T F T F આ જ પોસિબિલિટી હોય બરાબર આ ચાર પોસિબિલિટીઝ ને રાઈટ કરો તમારે જોઈએ છે P or Q ની વાત P or negation Q નથી જોઈતો તો negation Q જોઈએ છે તો બાજુમાં રાઈટ ડાઉન કરો negation Q એટલે T હોય તો ફોલ્સ થઈ જાય ફોલ્સ હોય તો ટ્રુ થઈ જાય ટ્રુ હોય તો ફોલ્સ થઈ જાય ફોલ્સ હોય તો ટ્રુ થઈ જાય અને તમારે હવે આ બંનેનું OR લેવાનું છે તો આ બંનેનું OR લઈએ તો P or Q એનું ડિસ્કશન કરો P or Q નો મતલબ સમજો OR એટલે બંને ફોલ્સ હોય તો જ ફોલ્સ બાકી બધામાં ટ્રુ જો બંને ફોલ્સ હોય એવો કેસ શોધી લો R બંને ફોલ્સ હોય તો જ ફોલ્સ બાકી બધામાં ટ્રુ મતલબ ટ્રુ અને ટ્રુ બાકી બધામાં ટ્રુ ક્લિયર થાય છે તો આ થઈ ગયું તમારો આન્સર ફોર P or negation Q P or negation Q એટલે P અને negation Q માટે OR નો આન્સર આપણે લખ્યો બંને ફોલ્સ છે તો જ ફોલ્સ બાકી બધામાં ટ્રુ છે બરાબર ક્લિયર થશે એ જ રીતે મારે જોઈએ છે P and negation Q તો P અને and negation Q આ બંનેનું જોવાનું જો આ બંનેમાં and માં શું હોય બંને ટ્રુ હોય તો જ ટ્રુ બાકી બધા કેસમાં ફોલ્સ આવશે બરાબર એટલે આ થઈ ગયું P and negation Q અને તમે જો ટ્રુથ ટેબલને જરાક ઓબ્ઝર્વ કરો તો જો P અને Q ની કન્ડિશન આના જ છે આમાં પણ એના જ છે બટ P implies Q નો આન્સર જોઈ લો ચેક કરી લો અને એ પ્રમાણે સેટ થતા હશે તો આ રીતે તમે આ રીતે બધા P and Q P or Q negation Q આ બધાના તમે બનાવી શકો છો મેં અત્યારે હાલ આ બંને બનાવ્યા છે એક and નું બનાવ્યું અને એક or નું બનાવ્યું બરાબર તો આ બંનેના આપણે બનાવ્યા છે ટ્રુથ ટેબલ તો એ બંને ટ્રુથ ટેબલ બી જોઈ લો તમને ક્લિયર થશે ઓકે તો આ રીતે તમારા ટ્રુથ ટેબલ બને છે અને તમારે આનું જો તમારે આનો આન્સર આપવો હોય તો આ રીતે ચેક કરી જોઈ જોવાના બંને સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ છે તો ટ્રુ છે ચેક કરો ઓકે ચલો આટલે સુધી રાખીએ છીએ બધીનો તમારો ટોપિક થેન્ક યુ વેરી મચ ચેપ્ટર આપણું કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ બહુ ડિટેલમાં જતા નથી આ વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની બહુ જરૂર પણ નથી ખાલી આ તમને ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યું ઓકે બહુ ડિટેલમાં ઉતરતા નથી ચેપ્ટરનું બહુ ઇમ્પોર્ટન્સ ક્યાંય 12th માં નથી એટલે આપણે આની પર બહુ ફોકસ નથી કરતા નેક્સ્ટ બીજા ચેપ્ટરો જે કામના છે એને આપણે વધારે પ્રાયોરિટી આપી આગળ વધીશું થેન્ક યુ વેરી મચ